हाँ जी नमस्कार जी, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਟੀਚਿੰਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀਆਂ, ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ, ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ। ठीक है, तो ये साफ दस्या है कि पहला थोड़ा जोड़ा है रिटन टैसट लिया जाएगा, उस तो बाद फिजिकल टैसट होगा। तो रिटन टैसट की जी एग्जाम है जी डेट है वो 17 तो 31 अगस्त के जी है वो दती हुई है कि ये थोड़ा एग्जाम है जो कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है जी, उस तो बाद मल्टीपल चॉइस जोड़े क्वेश्चन होंगे तो टोटल जोड़ा है 400 नंबर का पेपर होगा, 2 पेपर होंगे, 200 का पहला, 200 का बाद चों। ठीक है, इतने तुम देख सकते हो CBT टैसट होगा, CBT टैसट होगा पहला। तो नैगेटिव मार्किंग भी रखी गई है 25 यानी कि 1/4 हिस्सा जोड़ा है थोड़ा, यानी कि एक क्वेश्चन जो गलत करोगे तो 0.25 नंबर थोड़े डिडक्ट है वो कर ले जाएंगे। ठीक है जी, CBT जोड़ा है वो टैसट थोड़ा इतने होना है। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ CBT ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਹੋਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਗਾ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੋਗਾ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨੇਚਰ ਹੋਗਾ, ਸਿਰਫ ਪਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੈਕੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੈਡਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 87 ਨੇ, ਆਰਮਡ ਦੀਆਂ 97, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੈਡਰ ਦੀਆਂ 289, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੈਡਰ ਦੀਆਂ 87 ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ 3 ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ क्राइटेरिया रखा गया सिर्फ ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए है। उस तो बाद कुछ एलिजिबिलिटी भी दे इतने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा एज लिमिट के रिगार्डिंग कि 18 तो लैके 28 साल की उम्र थोड़ी होनी चाहिए। SC ST नूं 5 साल, एक्स सर्विसमैन नूं 3 साल का रिलैक्सेशन इतने दिता होया। उस तो बाद ये देख सकते हो तुसीं कि कैंडिडेट ग्रेजुएशन होनी चाहिए है पहले 3 पोस्टां वास्ते सिर्फ। उस तो बाद जिहड़ी इंटैलीजेंस ऑफिसर है ये ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ BSc BTech ਜਾਂ BE ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ 400 ਜਿਹੜਾ 400 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਗਾ, 400 ਨੰਬਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ, 2 ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ, 120 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਵਾਸਤੇ। MCQ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। जनरल अवेयरनैस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल स्किल ते पंजाबी फस्ट पेपर दे विच। सैकेंड दे विच होणगे लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, इंटरप्रिटेशन, डाटा लिटरेसी एंड अवेयरनैस ते इंग्लिश। ये सैकेंड पेपर है, उपर वाला फस्ट पेपर सीगा। ये आपां नैक्सट जिहड़ी वीडियो आऊगी उहदे विच डिटेल दे विच देखांगे कि इन्हां विचों जिहड़े हैगे ने कि ਜਿਹੜਾ पेपर ਹੋਊਗਾ ਇਹ पूरा ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ क्राइटेरिया ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ पेपर ਦਾ ਜਿਹੜਾ पैटर्न है ये ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ 5'7" ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੇਲ ਵਾਸਤੇ, 5 ਫੁੱਟ 2 ਇੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਨਿੰਗ ਹੋਗੀ 1600 ਮੀਟਰ ਦੀ 7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ, 1 ਚਾਂਸ ਮਿਲੂਗਾ। ਲੌਂਗ ਜੰਪ ਤੇ ਹਾਈ ਜੰਪ ਨੇ 3 ਚਾਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। फीमेल कैंडिडेट वास्ते भी 800 मीटर का रन होगा, 5 मिनट के कंप्लीट करना है, 1 चांस है। उस तो लॉन्ग जंप ते हाई जंप के 3 चांस दिते हुए हैं। एक्स सर्विसमैन इतने छूट दी हुई है थोड़ी जी, वो तुसीं देख सकते हो। ठीक है जी, तो उस तो बाद इंटैलीजेंस ते इन्वैस्टीगेशन कैडर वास्ते जिहड़ा है आ इत्थे दे रखिया कि मेल की 5.5 इंच हाइट, फीमेल की 5 इंच। तो ये 800 मीटर का रन होगा जी कि 4 मिनट के कंप्लीट करनी होगी, 1 चांस के हाई जंप तो लॉन्ग जंप इतने दिते हुए हैं। ठीक है जी, ये तुम देख सकते हो। तो ये सी सारी डिटेल वीडियो कि पेपर के कुछ आना है, ये आप नैक्सट वाली वीडियो के करांगे। जिहड़ा इहदा सिलेबस रहूगा किवें की कुछ पढ़ना है वो आप अगले जिहड़ी पार्ट है जिहड़ा है कंप्लीट करांगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं नैक्सट वीडियो ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਫਿਰ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ।